Good afternoon, everybody. So, in the last class, we were discussing on that is comparison test, 5 comparison tests and problems thereon also. So, for 5 comparison tests, so with proof, of course, and of course, here the internet, we are doing online teaching now from the college itself. Hitherto, we were making online classes, we were taking online classes from home, but today onwards, we are taking online classes from the college itself. But here the network is unstable. Please do cooperate with it. Is my voice audible? Is my voice audible and screen sharing? Is it there or not? Yes or no? Yes, sir. Okay. So let us have another test for a series of positive terms. It is called D'Alembert ratio test. D'Alembert ratio test, simply it is called ratio test. So let's have a theorem pertaining to that. If sigma an is a series of positive terms such that limit of an plus 1 by an is L, then if L is less than 1, the series sigma n is convergent. If L is greater than 1, the series sigma n is divergent. Of course, L equals 1, the test fails. So what the statement of the ratio test says is, sigma n is a series of positive terms. If you take n plus 1th term, that is n plus 1, divided by n, that is nth term, and take the limit as n tends to infinity. Suppose it is a finite quantity, say L. If L is less than 1, the series sigma n is convergent. If the value of L is greater than 1, for example, if L value is 3, 3 is greater than 1, the series sigma an is divergent. So proof, what is given is, it is given that the limit n tends to infinity, an plus 1 by an is L. What is the definition of the limit? Definition of the limit is in terms of epsilon. So the definition of the limit of the sequence given epsilon greater than 0, however small, there always exists a positive integer m such that modulus of an plus 1 by an minus L is less than epsilon for every n greater than or equal to m. Remember, this is the definition of limit of a sequence we have studied earlier. If some limit is L, it implies the difference between those two, that is an plus 1 by an minus L, can be made arbitrarily small as we please, that is epsilon. For every n, what is n? N is a natural number. So if once you throw out some finite number of terms in the beginning, that is n greater than or equal to m, then modulus of an plus 1 by an minus L is less than epsilon. This is definition of the limit, and the limit is given to be L here. That is limit of an plus 1 by n as n tends to infinity is L. Remember, this is true for all n greater than or equal to m, where m is a positive integer. For n less than m, this doesn't valid. Limit doesn't say anything about less than m. Andre, up to m minus 1 terms ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? m ಇಂದ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು m minus 1 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ m minus 1 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ addition and removal of some of the terms in the series will not alter the convergence or divergence ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ will not alter the convergence or divergence ಅಂತ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. Using that remark, what I could do now is rejecting the first m minus 1 terms in the beginning, we get
an plus 1 by an is less than epsilon, L plus epsilon, and greater than L minus epsilon for every n. ಇಲ್ಲಿ n greater than or equal to m ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ m minus 1 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವರಿ n. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. an plus 1 by an is less than L plus epsilon, greater than L minus epsilon. This is by removing the modulus. ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ L less than 1 ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, L ಗ್ರೇಟರ್ than 1 ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ L is less than 1. L is less than 1. In this case, we can choose epsilon sufficiently small such that L plus epsilon is less than 1. For example, L value half ಇತ್ತು, half ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಫಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? L value is half. Half is less than 1. ಹಾಫಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಫಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/4 ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? 1/4 ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ, 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 0.75. 0.75 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾ? ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ we can choose a positive number epsilon sufficiently small such that L plus epsilon is less than 1 ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ L ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ L is half is less than 1. ಹಾಫಿಗೆ 1/4 ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ L plus epsilon is less than 1. Let L plus epsilon equals R. What is L plus epsilon? That is R. L plus epsilon less than 1 implies R is less than 1. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು L minus epsilon is less than an plus 1 by an, and other inequality is an plus 1 by an is less than L plus epsilon. Second inequality, what is the second inequality? An plus 1 by an is less than L plus epsilon. So what we have is an plus 1 by an is less than L plus epsilon. But what is L plus epsilon? That is R. So we'll get an plus 1 by an is less than R for every n. ಈಗ an ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ an by an minus 1 into an minus 1 by an minus 2 into an minus 2 by an minus 3 and so on a2 by a1 into a1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. an minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, an minus 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, an minus 3 ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ a2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. a1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದೇನು? an ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ an ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? an divided by an minus 1, an minus 1 by an minus 2, an minus 2 by an minus 3, a2 by a1 into a1. What is an by an minus 1? What is an by an minus 1? Remember, an plus 1 by an is less than R. n plus 1 ಬದಲು n ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ n ಬದಲು ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು? n minus 1 ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. n plus 1 ಇರಲಿ n ಬರೆದ್ರೆ n ಇರಲಿ n minus 1 ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವಾಗ an by an minus 1 is less than R ಅಂತ ಆಯ್ತು. an by an minus 1 is less than R. ಹಾಗೆ n ಬದಲು n plus 1 ಬದಲು n minus 1 ಬರೆದ್ರೆ n ಬದಲು ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು? n minus 2 ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್. a2 by a1 ಇದೆಯಲ್ಲ, n ಗೆ 1 ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a2 by n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ a1. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಟು a1 ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a1. ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಪವರ್ n minus 1. ಒಂದು ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಪವರ್ n minus 1 ಇಂಟು a1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಸಿಗ್ಮಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ A1 ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು K1 ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿದೆ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. So sigma r power n minus 1 is a geometric series with r less than 1. Hence it is convergent. So it's a geometric series where r is less than 1 anta illi barkondidiralla, therefore it is convergent. Allige by yav idrinda gottagutte idu right series converge adre left series converge agutte annadu yav test adu right series converge agutte. Therefore, sigma n is also convergent ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ n is also convergent. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟಿನ ಕಂಡೀಷನ್. So because the right series is convergent, the left series is also convergent. Why right series is convergent? Because it's a geometric series. Why geometric series is convergent? Because r is less than 1. So a geometric series is convergent only if r is less than 1. So therefore left series is also convergent by first comparison test. Now let us take the second case. What is the case 2? If L is greater than 1, if L is greater than 1. So what I have to prove? If L is greater than 1, the series is divergent. Sigma n is divergent. If L is greater than 1, we can choose epsilon sufficiently small such that L minus epsilon is greater than 1. Houda alva anta nodoಣ. For example, L ಗೆ 3/2 ಇತ್ತು. 3/2 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ? 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5. 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5. 1.5 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಹೌದು. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3/2 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಈಗ 3/2 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. 3/2 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. That is our epsilon. 3 if L is 3/2, 3/2 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು? 0.1 ಕಳೆಯಬಹುದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತಾನೆ 0.1 ಅನ್ನೋದು. 0.1 ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5. 1.5 ಅಲ್ಲಿ 0.1 ಕಳೆದ್ರೆ ಅವಾಗ 1.4 ಆಗುತ್ತೆ. 1.4 ಅನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಎಸ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ you can choose epsilon sufficiently small so that L minus epsilon is greater than 1. Let L minus epsilon be equal to capital R. Because L minus epsilon is greater than 1, capital R is also greater than 1 because our capital R is L minus epsilon. Now take the first inequality. What is the first inequality? L minus epsilon less than an plus 1 by an. L minus epsilon less than an plus 1 by an is the first inequality. So an plus 1, that is L minus epsilon is less than an plus 1 by an, that is the first inequality. But what is our L minus epsilon? That is R. So R is less than an plus 1 by an. Cross multiply ಮಾಡೋಣ. ಈ an ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. You will get, ಅವಾಗ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದೋಣ. an plus 1 is greater than an into R ಅಥವಾ R into an. an plus 1 is greater than R into an for every n. an ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. an by an minus 1, an minus 2 by an minus 3, an minus 3 by an minus 4, a2 by a1 like this. an divided by an minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
an minus 2 by an minus 1 ಆಗಬೇಕು. an minus 2 by an minus 1 ಆಗಬೇಕು, n minus 3 ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ an minus 1 by an minus ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ a2 by a1 into a1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. an plus 1 by an ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್. n plus 1 ಬದಲು n ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ n ಇರಲಿ n minus 1 ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು. n plus 1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ n ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ n ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ n minus 1 ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ an by an minus 1 is greater than r. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿ greater than r ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ than r. Similarly, second term is greater than r. Third term is greater than r. a2 by a1 ಯಾವುದು n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ a2 by a1 greater than r ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿದಾಗ. So it is greater than r into last term a1 ಹಾಗೆ ಇದೆ. How many r is there? Same as the previous one, an is greater than r power n minus 1 into a1. What is the value of r? R is greater than 1. Right series is a geometric series. Geometric series converge ಆಗೋದು r less than 1 ಇದ್ರೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗೋದು r greater than 1 ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ r greater than 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ it is divergent. It diverges to plus infinity, of course. So right series is a geometric series whose common ratio r, capital R, is greater than 1. So it is divergent. So right series is divergent. Because right series is convergent, left series is also, right series is divergent, left series is also divergent by second comparison test. The greater than iradre second comparison test ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. less than ಇದ್ರೆ first comparison test. ಇಲ್ಲಿ greater than ಇರೋದ್ರಿಂದ first comparison test ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. You have to use second comparison test. Right series is divergent, okay, because r is greater than 1. It's a geometric series and r is greater than 1, hence it is divergent. Therefore, left series sigma an is also divergent. That is, by second comparison test, the series sigma n is also divergent. If L is less than 1, it is convergent. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ an plus 1 by an ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋತೀರಾ, L ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1ಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್, ಡಿಯಾಮರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್. ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n square. ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n square ಪಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ದರ್ಶನ್ ಎಸ್ ಬಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದರ್ಶನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n square ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. 1 by n raised to p, p series ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. p series ಅಲ್ಲಿ p ಎಷ್ಟು ಇರಲಿ? 2. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟಾ ಡೈವರ್ಜೆಂಟಾ? p ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? p ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಏನ್ ಇಸ್ 1 by n square. an ಅಂದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್ ಏನು? 1 by n square. ಸಿಗ್ಮಾ a ಅನ್ನೋದು, ಸಿಗ್ಮಾ an ಅಂದ್ರೆ an ಅಂದ್ರೆ 1 by n square. an plus 1 ಬೇಕು. ಹೇಗೆ n plus 1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? n ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ n plus 1 ಬರೆಯೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by n plus 1 whole square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ an plus 1 by an ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ an plus 1 by an ಮಾಡೋಣ. an plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1 by n plus 1 whole square. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ an ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1 by n square. ಅಲ್ಲಿ n square ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n square divided by n plus 1 whole square. If once you find an plus 1 by n, taking limit as n tends to infinity. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಲಿಮಿಟ್ as n tends to infinity. ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿರೋ n ಅನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 1 ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 0. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಉಳಿದಿದೆ. 1 ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ 1. L equals 1 ಬಂತು. ಇದು L ತಾನೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ an ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ an as n tends to infinity. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ L. ಇಲ್ಲಿ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಬಂತು. ಇದರಿಂದ 1 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟೋ ಡೈವರ್ಜೆಂಟೋ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಆಂಬರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್. ಡಿಆಂಬರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಡಿಆಂಬರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಡಿಆಂಬರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಹೌದು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಹೌದು. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಪಿ ಸೀರೀಸ್. ಪಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಪಿ ಸೀರೀಸ್, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಬೈ n ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. 1 ಬೈ n ರೈಸ್ ಟು ಪಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ಪಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಇದ್ರೆ, ಪಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರು ಅದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಇದ್ರು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. therefore sigma 1 by n is divergent ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪಿ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we have to check the ratio test conditions. What is an here? 1 by n. What is an plus 1? It is 1 by n plus 1. Ratio test ಪ್ರಕಾರ first we have to evaluate n plus 1 by n as n tends to infinity. 1 by n plus 1 divided by 1 by n ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1 by n ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n by n plus 1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ n ಆಚೆ ತೆಗಿತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 plus 1 by n. n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ n ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 1 by ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು. 1 by 1 ಆಯ್ತು, 1 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ L ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಬಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. Therefore you cannot say anything from D'Alembert ratio test. In other words, D'Alembert ratio test fails. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೈವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗ? ಅದು ಪಿ ಸೀರೀಸ್. ಪಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n is a p series with p equals 1, hence it is divergent ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪಿ ಸೀರೀಸಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. therefore in many of the problems ratio test fails. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೌಶಿಸ್ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಆಂಬರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ therefore the ratio test fails here also. ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೂ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n ಗೂ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. because value of L is 1 here. So therefore one series convergent ಬಂದಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by n ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ nothing can be said using D'Alembert test for these two problems. So therefore what you can say, one of the series is convergent and the other series is divergent, and the ratio test fails to decide the convergence or divergence. Let us work one more problem here. So that is discuss the convergence of the following series: 1 square into 2 square by 1 factorial, 2 square into 3 square by 2 factorial, 3 square into 4 square by 3 factorial, plus on up to infinity. What is nth term? Nth term ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಾಗೆ 1 square, 2 square, 3 square ಅಂದ್ರೆ ಅದು n square. Next
ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಮೇಲೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. 1 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ n plus 1 whole square. This is divided by ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, nth ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. So n is n square into n plus 1 whole square divided by n factorial. n plus 1 ಅಂದ್ರೆ n replace ಮಾಡಿ n plus 1 ಬರೀಬೇಕು. You will get n plus 1 whole square into n plus 1 ಅಂದ್ರೆ n plus 2 whole square divided by n plus 1 factorial. This is by replacing n by n plus 1. ಯಾಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಬೇಕು, an ಬೇಕು, n plus 1 ಬೇಕು, n plus 1 by n ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. So limit of n plus 1 by n as n tends to infinity is taking limit as n tends to infinity. ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಗಮನಿಸಿ. n plus 1 whole square into n plus 2 square by n plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ. n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು n plus 1 whole square. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ತಂದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. n plus 1 whole square ಇದೆ, n plus 1 whole square ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? n plus 2 whole square ಉಳಿದಿದೆ, n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಉಳಿದಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? n plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದಿತ್ತು. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. n plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ n plus 1 ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 4 ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 4 ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, you can write, okay, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 4 ಬರೀಬಹುದು. That is 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 5. So therefore what you can write is n plus 1 into n factorial. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, n plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? n plus 1 into n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ you will get n plus 2 whole square divided by n plus 1 into n square ಆಯ್ತು. ಈಗ n ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. what you will get? n square into 1 plus 2 by n whole square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು n ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು n ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಬೋಣ. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು n plus 1 ಬರೆಯೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, 2 by ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 by ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಎನ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 by ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0. 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಎನ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0. ಸೊ ಎನ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 0. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್, 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಲಿಮಿಟ್ 0 ಬಂತು. ಸೊ ಗಾಟ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ 0. 0 ಅನ್ನೋದು 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. therefore by ratio test given series is convergent. So here the ratio test holds here. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ is less than 1 ಬಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಂದಿದ್ರು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ therefore by ratio test the given series is convergent. But the Zoom time is running out now. I shall close this today. Thank you one and all. Sir. Okay, excuse me, sir. Yes, tell me. What about you told that you will send one day? Wait. We'll send it tomorrow, okay? Okay, sir. Okay, right. Thank you.